मैडम मैडम Since 1940 till 2024, the legendary vehicle is getting launched. This vehicle, from 2010 onwards, this is known as Thar. So earlier 2-door, now it has come with the 5-door. Our team will take a detailed product presentation shortly. I take immense pleasure of welcoming our beloved MLA M.K. Mohan sir, Dolphin Sridhar sir, Veluswamy sir, Seiran sir, all the higher delegates have joined with us. It's a great honor for all of us. I also thank all our customers who has, really during your busy schedule, you have joined with all of us and gracing this occasion. I welcome you all. I take great pleasure of welcoming you all in this wonderful evening. Thank you. history and also let us talk about the product. I'm not going to bore anyone here. Please do not have this mindset of like it's going to be a boring session. I'll keep it as much as interesting for all of you. Okay, first let us start. Mahindra oda history நிறைய பேருக்கு நம்ம மக்கள் யாருக்குமே அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்புகள் கிடையாது. So first it was Mahindra and Mohammed. So we started in 1947 as a company, as a brand. So 1947 we got the first approval for making and manufacturing Jeeps in India. That was from Jeep. So that was the time of Willis. So that time we were the only people to get that authorization and we started manufacturing. Post split of another country from us. I am not taking the name of the other country. So we became a brand called Mahindra and Mahindra. Right? So that particular inception was 70 years before. 1949 we got in our first Jeep. And since then Jeep has been
in our day-to-day life, and the way of life for us is pure, authentic off-roading SUVs. And this was also used even in our defense sector by all our armed forces. So that was the history, rich history what we have. We've been having continuously Jeeps in our portfolio. And why this is so important? Because this is the most prestigious product for us. When we say Thar is the most prestigious product for us, and that's why this has so much of importance from us. It's not that other products don't have. This is like closer to our heart. That's what we can tag this as. So I covered this point. I'm not going slide by slide. I'm giving you all the interesting bits. So let us. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னடா இவர் இங்கே இருக்காரு, உங்களுக்கு டவுட் வரும். சேரன் சார் எதுக்கு இங்கே? அவர் சினிமா தான் எடுக்கிறாரு, அவர் ஏன் மகேந்திரா கார் கம்பெனியோட ஃபங்க்ஷனில் நிற்கிறார் அப்படின்னு. எனக்கு இப்படி தான் ஒரு ஆச்சரியமான, அதிசயிக்கத்தக்க, நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு நிகழ்வு என்னோட லைஃப்பில் நடந்தது. நான் ஒரு வெப்சீரிஸ் பண்ணேன், ஜேர்னி அப்படின்னு. அந்த வெப்சீரிஸில் ஒரு கார் கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ற ஒரு 5 பேரை பற்றின கதை. அதுக்கு ஒரு கம்பெனியில் ஷூட் பண்ணோம், கார் கம்பெனியில். நாங்கள்லாம் கிராமத்துலேருந்து மாட்டு வண்டியிலையும் டவுன் பஸ்ஸில் ஏறி ட்ராவல் ஆனவங்க. எங்களுக்கு கார் கம்பெனி எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய கஷ்டம். அது எங்கே தயாரிக்கிறாங்க, அது எங்கே இருக்கும், எங்கேருந்து வருது, அது எப்படி, எவ்வளோ பேர் வேலை வைப்பாங்க, எப்படி அப்படின்னு. அப்போ எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து மகேந்திராவோட கனெக்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டு அது உள்ளே ஷூட் பண்ணுறதுக்கான பெர்மிஷன் கிடைச்சது. ஸோ இது உள்ளே போய் பார்க்கும்போது தான் எனக்கு பிரமிப்பாக இருந்துச்சு. ஒரு வண்டி, ஒரு கார் வந்து ஒரு மக்கள், நம்ம வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ பணம் கொடுத்து ஒரு 5 பேர் ஃபேமிலியோட ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ட்ராவலிங் எவ்வளவு சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க எவ்வளோ மெனக்கடுறாங்க அப்படின்றது அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. டெஸ்ட் ட்ராக் வரைக்கும் போய் பார்த்தோம் செய்யாரில். அவங்களோட டெஸ்ட் ட்ராக் இருக்குது, ஒரு பெரிய ஏக்கர். எவ்வளோ ஏக்கர் சார்? 450 ஏக்கர்ஸில் ஒரு டெஸ்ட் ட்ராக் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே அந்த கார்ஸ் அத்தனையும் நமக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லா விதமான ட்ரெயிலும் பார்த்து கொடுக்குறாங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு புது விஷயமா இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ அவங்க உள்ளே போனால் பனி இருந்தால் எப்படி இருக்கும், மழை நிறையா இருந்தால் எப்படி இருக்கும், மணல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், தண்ணி இருந்தால் எப்படி இருக்கும், பாறையாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், ஸ்லோப் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், இதுலெல்லாம் எப்படி வண்டியை நம்ம சேஃபாக கொண்டு போகலான்றத அவ்வளோ அழகாக அக்யூரேட்டாக பார்த்து 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 அதில் இருக்க எரர் அண்ட் மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்குறாங்கன்றப்போ எங்களுக்கு அவங்களோட பொறுப்புணர்ச்சி ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ இது இப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது. ஏன்னா என்னோட சினிமா மாதிரி தான். பொதுவாக நல்ல சினிமா எடுக்கிற டைரக்டர்ஸ் வந்து கூட இருக்கிற அந்த 23 கிராஃப்ட் வந்து ஒழுங்காக வேலை பார்த்தா தான் ஒரு நல்ல சினிமா வரும். இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு சினிமா, ஏதோ ஒரு கமர்ஷியல் நம்மளோட மண்டை தீங்கிற படம் வந்துட்டு போயிடும். ஸோ நல்ல படம், காலம் தாழ்ந்து உங்களுக்கு ஆட்டோகிராஃப் மாதிரி தவமாய் தவந்த மாதிரி படம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நான் மட்டும் எழுதுனா பத்தாது. நான் மட்டும் அதை டிசைன் பண்ணி டைலாக் எழுதிட்டு ஆர்டிஸ்டை புக் பண்ணா பத்தாது. நடிக்கிறவங்கலேருந்து கடைசியா எடிட்டபிள்ல உட்காந்து அதை கரெக்டாக எடிட் பண்ணி கொடுக்குற ஒவ்வொரு டெக்னீஷியன் அதுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆகும்போது தான் அந்த படம் சிறந்த படமா வரும். அந்த மாதிரியான சிறந்த டெக்னீஷியன்ஸ் சேர்த்து நான் மகேந்திராவில் பார்த்தேன். ஸோ அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே நல்ல டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்டாக கிடைக்குது. இதை எப்படி நான் நல்ல ப்ராடக்ட்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, நான் முன்னாடி வந்து வேற வண்டி வச்சிருந்தேன். இப்போ சமீபமாக தான் நான் XUV 700 வாங்கினேன். அது வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இதில் இருக்கிற பெட்டர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன. இது முதல்ல நான் எங்கே நான் அதை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, நம்ம ஊர்ல ஓட்டி நம்ம வாங்கி நம்ம சந்தோஷப்படுற ஒரு இந்தியன் கம்பெனியோட வண்டி. அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சு. நான் ஏன் வெளிநாட்டுக்கார வாங்கணும், நான் ஏன் ஊர்ல ஏன் மக்கள் எனக்காக பண்றதை நான் வாங்குறேனே அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஆனா அதுல இந்த வெளியில இருந்து 2 கோடி 3 கோடி 5 கோடின்னு வாங்குற கார்ஸ்ல இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் தாண்டி நல்ல நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்னும் அதை விட சிறப்பா ஆனா குறைந்த விலையில நமக்கு கிடைக்கும் போதுல அவங்க வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ்க்காக நம்மளோட மனநிலை, நம்மளோட பொருளாதார சூழ்நிலை தெரிஞ்சு 55 ரூபா செலவழிக்கிற கார் 29 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. 25 ரூபா செலவழிக்கிற காரை 19 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. 15 ரூபா செலவழிக்கிற காரை வந்து 5 ரூபாய்க்கு டிராக்டர்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த டிராக்டரை வாங்குற விவசாயிகள் வந்து, ஏன்னா அவங்களோட, நான் சார்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார், அவர் சொன்ன அந்த விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது.
இந்தியா மகேந்திரா கம்பெனி டார்கெட் பண்றது ஹை லெவல்ல இருக்கிற ஆடியன்ஸ் இல்ல சார், லோ லெவல்ல இருக்கிற ஆடியன்ஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் என்னோட வசதிகள் எல்லாமே போய் சேரணும். பிகாஸ் ஆஃப் ஹி இஸ் ஃப்ரம் சேலம். சேலம்ல இருந்து ஒரு கிராமத்துல ஒரு சின்ன இடத்துல இருந்து வந்து இன்னைக்கு இந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு பெரிய டாமினேட்டிங் பவர் இருக்காரு அப்படின்னா அவர் நினைக்கிறாரு நான் கொடுக்குற ப்ராடக்ட் என் மக்களுக்கு போய் நல்லபடியா சேரணும். நான் வந்து ஒரு கிராமத்துல வந்ததுனால நான் ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்கும்போது என் படம் மக்களுக்கு எடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் மகேந்திராவுக்கு சேரனுக்கும். நன்றி. Thank you to Cheran sir for those beautiful words. Thank you. தமிழ்ல பேச கொஞ்சம் தப்பு தான் மன்னிச்சிங்க. ஸோ PM ராஜன், member of State Assembly, Mohan, my colleagues are there, director, my friend. ஸோ அவர் காலையில் கூப்பிட்டாங்க சார், ஈவினிங் போகிற இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வரீங்களான்னு கேட்டேன். there's a reason for it. அவர் உடனே வர்றேன், ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு வேலை இருக்குது, அது என்னுடைய லைஃப்பில் ஒரு முக்கியமான வேலை நான் பண்ணுறேன், அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நான் வந்துடுறேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அந்த சஸ்பென்ஸ் வைக்க வேண்டாம் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா அந்த வண்டியில் டியூன் பண்ணோம் நாங்கள் ஹார்மன் கார்டன் சிஸ்டம். நிறைய வண்டியில் பார்த்துருப்பீங்க JBL, ஹார்மன் JBL அப்படின்னு சிஸ்டம் இருக்கு. அந்த சிஸ்டம் வந்து லோ லெவல் சிஸ்டம். இந்த மாதிரி வண்டியில வந்து ஹார்மன் கார்டன் ஒரு பெரிய சிஸ்டத்தை கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்டோம். அது அந்த ஷேப் ரொம்ப ரெக்டாங்குலா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாங்க அவருடைய பெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு. எனக்கு என்னன்னு தெரியல, அவருக்கு ஒன்றா ஃபோன் பண்ணேன், சார் இந்த மாதிரி டியூன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வர மாட்டேங்குது, 9 ஸ்பீக்கர் போட்டிருக்கோம், ஆனால் அந்த கார்டன் கார்மன் மாதிரி வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு. பாஸ் மாதிரி வரல, ஆனா கேட்கறப்ப எங்களுக்கு அதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம். ஏன்னா XUV 700 சோனி சிஸ்டம் இருக்கு, அதனால அவர் சொன்னாரு என்கிட்ட வந்து 2 பேர் இருக்காங்க என் படத்துல, எல்லா படத்துலயும் ஒர்க் பண்ணவங்க, சிவா அண்ட் கிருஷ்ணா. அவங்க வந்து 30 இயர்ஸ் AR ரஹ்மான் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் AR ரஹ்மான் கூட பேசிட்டு அவங்க 2 பேர்த்தையும் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் அப்படின்னா மறுநாள் காலையில 6 மணிக்கு அங்க வந்துட்டாங்க. MSVT டெஸ்ட் ட்ராக் வந்துருக்காங்க. வந்துட்டு எல்லா வண்டியும் கேட்டுட்டு மறுபடியும் அந்த சப்ளையர் பிளேஸ்க்கு அடுத்த நாள் பூனாவுக்கு போனாங்க. பூனாவுக்கு போய் 2 days அவங்க இருந்தாங்க. கூடவே இருந்து அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க டக்குன்னு. அவங்க 2 பேரும் அதிகமா பேசல, சிவாவும் கிருஷ்ணாவும். ஆனா அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை கரெக்ட் அவங்களா உட்காந்து கரெக்ட் பண்ணி அதை டியூன் பண்ணி வெளியில எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன், இந்த மாதிரி தேங்க்யூ ஸோ மச், நாங்கள் எங்கெங்கேயோ போய் பிடிச்சோம், கடைசியில் உங்கள் கையில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாமல் போச்சு. அது என்னைக்காவது அவர் ஒரு 2 years முன்னாடி அந்த வெப் சீரிஸ் எடுத்தார், ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தோம், அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன், எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அது அவருடைய நன்றி கட்டணம் தான் இன்னைக்கு காலையில் இருந்து சொல்லி யோசிச்சு சார் எப்படி போகலாம் அப்படின்ட்டு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் சார். How many time? How much time I got? 2-3 minutes? Okay. Karthi, you did fantastic. So thank you so much. I'd like to introduce some of my colleagues who were behind this car. Rajkumar, Trichil government school, Tamil படிச்சாரு. ஸ்கார்பியோ வண்டியில இருந்து வெஹிக்கிள் டைனமிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் தான் அந்த வண்டியை எப்படி வேணாலும் ட்ரைவ் பண்ணுவாரு. அவர்கிட்ட வண்டி கொடுத்தா 200 கிலோமீட்டர் ஓட்டு டக்கு லேன் சேஞ்ச் பண்ணாரு, கவுத்தி எடுத்துட்டு வர வண்டியை கிட்டத்தட்ட அப்படி எடுத்துட்டு வர வண்டியை. பயங்கரமான எக்ஸ்பர்ட். தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருக்கு. Can you stand up and say? அவர் தான் இந்த வண்டியை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி காம்ப்ளிகேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியில டீல் பண்ணுறது, டெல்லி அப்புறம் புனே எல்லா இடத்துலையும். அவரும் தமிழ் மீடியம். ஜப்பான்ல ஒரு வருஷம் இருந்தாரு. டொயோட்டா ஒரு ஆள் தேவை அப்படின்ட்டு அவரு. அதுக்கடுத்து வினாய் வெஹிக்கிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ், ரேடார், கேமரா, கிளஸ்டர். கொரியாவில் 5 வருஷம் இருந்தாரு. அப்புறம் இங்க வந்தாரு. அவர் வந்து கொச்சின், கேரளா, தமிழ்நாட்டில் செட்டில், நியர்லி தமிழ். மதன் நம்ம க்ளோசர் டு திருநெல்வேலியா, திருச்சி.
2 பேரும் பக்கம் பக்கம். நம்ம IPL அதுல இருந்திருக்காரு, கிரிக்கெட்டர்ஸ்ல எல்லாம் தெரியும். அவர் ஒரு 4200 பேர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்றாங்க செங்கல்பட்டுல. அவர் தான் ஹெட் பண்றாரு. வெரி யங், டைனமிக், இன்டெலிஜென்ட், கச்சார். மை ஆஃபீஸ் வெங்கட். நான் எங்க போனாலும் வந்தாலும் அவர் தான் பார்க்கிறது. சரண்யா, சி இஸ் மை எக்ஸிகூட்டிவ் அசிஸ்டன்ட். டெய்லி காலண்டர் பார்த்துக்கிறது, எல்லா வேலைக்கும். ஒரு சின்ன மூமெண்ட், இது எப்படி வந்தது அப்படின்ட்டு, இது தமிழ்நாட்டில் தான் டிசைன் பண்ணுறது. கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ணி டெவலப் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி வெளில வந்தது. அது உங்களுக்கு ஒரு பெருமை. வந்து கோவிட்ல டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நானும் ராஜ்குமார் எல்லாம் ஊட்டிக்கு போயிருந்தோம். நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் போவோம், நாங்களாம் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் போவோம் ரோட்ல. அப்பதான் எங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வண்டி இருக்கு அப்படின்ட்டு. உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க்லர் அப்படின்னு ஒரு வண்டி இருக்கு. அது ஒரு 60 லட்சத்துலேருந்து 1 கோடி வரைக்கும் இருக்கு. அதுக்கடுத்து பிராங்கோ அப்படின்னு ஃபோர்டு பிராண்ட் ஒன்று இருக்கு. அதில் 2 வண்டி இருக்கு. ஒன்று பிராங்கோ, இன்னொன்று வந்து பிராங்கோ ஸ்போர்ட்ஸ்னு இருக்கு. அதுவும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃபோர்டு வண்டி. இப்போதான் அவங்க 2022 விட்டாங்க, அப்புறம் 2023 விட்டாங்க. அது வந்து கிட்டத்தட்ட 60 லட்சத்துலேருந்து 1 கோடி வரைக்கும் வரும். அப்புறம் ரேஞ்ச் ரோவர் அப்படின்ட்டு இருக்கு, டிஃபெண்டர் அப்படின்ட்டு இருக்கு. இந்த வண்டி பார்த்தா உங்களுக்கு உடனே அது ஒரு எமோஷனல் வந்துடும். இதுல வந்து பர்ஸ் எடுத்து நீங்க கவுண்ட் பண்ண மாட்டீங்க, எப்படியாவது ஒரு வண்டி கிடைக்குமான்னு பார்க்க தோணும். இந்த வண்டி வந்து ரக்கடா இருக்கு, இந்த வண்டி ரொம்ப ரைடு நல்லா இல்ல, என்விஎஸ் நல்லா இல்ல அப்படின்லாம் பார்க்க தோணாது. இது வந்து லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட். இது இன்னும் சார் ஒரு பிராண்ட் சொன்னாரு, அந்த மாதிரி வண்டிலாம் நீங்க வாங்க போனீங்கன்னா எவ்வளவு மைலேஜ் தருது, அந்த வண்டி எவ்வளவு மைலேஜ் தெரியுது, இதுல எத்தனை ஃபீச்சர் இருக்குது, அதுல எத்தனை ஃபீச்சர் இருக்குன்னு கம்பேர் பண்ணிட்டு எதுல அதிகமான ஃபீச்சரு, எதுல அதிகமான மைலேஜ், எதுல காஸ்ட் கம்மியா இருக்கு, எதுல ரிலேபிலிட்டி, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து நீங்க புக் பண்ணுவீங்க. இதை புக் பண்ணிட்டு இதுல என்ன இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க. அதான் வித்தியாசம். ஸோ இது வந்து ஒரு காதலி அப்படின்னு சொல்லலாம், மனசுக்குள்ள இருக்கிற காதலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்க, எமோஷனல் சப்ஜெக்ட். நாங்க ஊட்டியில அந்த 3 டோர் வண்டி 2019 நினைக்கிறேன் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ ஒரு ஃபேமிலியோட ஒரு கிட்ஸ் ஒரு 3 பேரு பிளஸ் அவங்க மதர், அப்புறம் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம். அந்த கிட்ஸ் வந்து அவங்க இந்த கார்ல வந்து ஓடி வந்து வண்டியில போனட்ல ஏறினாங்க. போனட்ல ஏறி உட்கார்ந்து போட்டோ எடுத்தாங்க. அந்த லேடி வந்து கேட்டாங்க, சார் இந்த வண்டி எப்போ விடுவீங்க மார்க்கெட்டுக்கு அப்படின்னு. கிட்டத்தட்ட மிட் ஆஃப் 2020 அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப அவங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் காட்டிட்டு, இவங்க அந்த வண்டியில உட்கார முடியுமா, ஒரு டோர் தானே இருக்கு அப்படின்னாங்க. அது லேடி வாஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட். அந்த கேமோஃபிளேஜ் பண்ணியிருந்தா கூட அந்த ஒரு டோர் தான் இருக்குது பார்த்துட்டு எப்படி வந்து அவங்க பின்னாடி போவாங்க, எங்க பேரண்ட்ஸ் எப்படி உள்ள போவாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. இல்லம்மா இது வந்து ஆஃப் ரோடர் வண்டி அப்படின்னு. என்ன சார் நீங்க ஆஃப் ரோடர் வண்டிலாம் அங்கே பண்றீங்க, இந்த மாதிரி வண்டி குழந்தைங்களா ஆசைப்படுற வண்டி நீங்க எங்களுக்காக ஒரு வண்டி பண்ணி தர மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்க. சரி, அது வந்து அதை மனசுல வச்சுட்டு இருந்தோம். அப்புறம் 3 டோரை விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து XUV 700, அதுக்கடுத்து ஸ்கார்பியோ, அதுக்கடுத்து 3XO, நிறைய வண்டி பண்ண வேண்டியது இருந்தது, லைன்ல இருந்தது. அதை முடிச்சுட்டு இந்த வண்டி பண்ணணும்னா இதுல ரொம்ப முக்கியமான சேஞ்ச் நாங்க பண்ண வேண்டியது இருந்தது. ஒரு பேரண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு ஒரு யங் ஃபேமிலி போறாங்க அப்படின்னா, அந்த முதியவர்கள் வந்து ரியர் சீட்ல உட்காந்துருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ரைட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் வந்து ரைடு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும், ஹெட் டாஸ் வரக்கூடாது. அவங்க ஒரு 400 கிலோமீட்டர் போயிட்டு இறங்கின உடனே அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷா இறங்கணும் அப்படிங்கறத மனசுல வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ஹை கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கிற வண்டியை வந்து நீங்க பண்றது அவ்வளவு சீக்கிரம் அதை ஈஸியா பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால அதுக்குன்னு ஒரு நியூ ஃப்ரேம், கம்ப்ளீட்டா நியூ ஃப்ரேம், அந்த எம்கிளைட்னு காட்டினார் அவரு. அந்த நியூ ஃப்ரேம் பண்ணி நியூ சஸ்பென்ஷன் நிறைய டெக்னாலஜி உள்ள கொண்டுட்டு வந்து இந்த வண்டி இப்போ நாங்க MRVல இருந்து வந்த செங்கல்பட்டுல இருந்து 1.5 மணி நேரம், கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அதெல்லாம் வந்தோம், டயர்டாவே இருக்காது, நல்லா இருக்கும். உங்களுக்காக பண்ணது அதான் எங்களுக்கு ஒரு ஆசை. அவங்க 60 லட்சத்து பண்ணி இங்க கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. நாங்க வந்து ஒரு 20 லட்சத்துல பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். பட் அந்த வண்டியை விட இந்த வண்டி நல்லா இருக்கணும், நம்ம மக்களுக்காக கொடுக்கணும். ஏன்னா நாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல படிச்சப்ப இந்த டீச்சருக்கு யார் வந்து பணம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு தெரியாது, அந்த ஸ்கூலை யாரு கட்டினாங்கன்னு தெரியாது. ஆனா எல்லாமே பண்ணது வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டாக்ஸ் நம்ம கட்டிப்போம் ஒரு பொருள் வாங்குறப்போ, அந்த டாக்ஸ் வாங்கி தான் அங்க கொடுத்துருக்காங்க. இன்னவே யுவர் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஹேவ் எஜுகேட்டட் அஸ். நாங்க என்ன பண்ணணும், அந்த டிகிரி வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டில இருந்து ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டு போயிட்டு நாங்க என்ன பண்ண போறோம்?
இந்த சொசைட்டிக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த ஃபேமிலி வந்து சார் இந்த வண்டியை நான் வந்து ஓன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு தாக்கத்தோட கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் தான் இது. அதை வந்து ஆரம்பிச்சதான் இந்த வண்டி நல்லா இருக்கணும். பெருமைக்காக சொல்ல, நீங்க ரேங்குலர் எடுங்க, இந்த வண்டி எடுங்க, ஒரு 10 கிலோமீட்டர் டிரைவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் சொல்லுங்க. அந்த தமிழ்நாட்டுல இருந்து தமிழ் ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க எப்படின்னு இந்த வண்டி தேங்க்யூ. சைடில் தான் இருக்கோம். ஆனால் இந்த காரை பற்றி சொல்றதா, ஓட்டி போட்டுன்னு வாங்கினேன் காரை, சண்டை போட்டு வாங்கினேன், கொஞ்சம் கூட இல்லை. ராஜேஷ் சார் இது வந்துச்சு அது வந்துச்சு சொன்னாரு. என்ன அவ்வளோ டிலே பண்றீங்க, நான் எப்படியோ புக் பண்ணி பணம் கட்டிட்டேன், எப்படியோ பிள்ளையா கட்டிட்டேன், ரோட்ல ஓடிட்டு இருக்குது, எனக்கு கொடுக்கல வண்டியை. ஃபர்ஸ்ட் சண்டை போட்டு வாங்கினேன். அப்பெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 வண்டி வாங்கிப்போம் அவருக்கு, சின்ன வண்டி. அது இன்னொரு தப்பு என்ன பண்ணாங்கன்னா, நான் ஓனரு உட்காடுறேன், டிரைவருக்கு டிரைவர் சீட்டு தேடி விட்டு பின்னால போகலாம். டிரைவர் ஓனர் எப்படி அடிக்கடி எழுத முடியும்? அதெல்லாம் தப்பு. எல்லாம் நல்லா குட்டா நல்லா பண்ணிக்கு, சார் நல்லா பேசுறேன், ஸ்வீட்டா பேசுறேன், ஆக்டர் அவரு சூப்பரா பேசுறேன், ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு ரியலி. அப்பா நம்பர் தனியா பேசுறேன் சார். அதனால ஓனர் இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி பின்னால இறங்கும்போது நான் வந்து இறங்கிட்டு தான் தள்ளிட்டு தான் பின்னால போனேன். அது என்ன பண்ணி, நீங்க டிரைவர் சீட்டை வச்சிருந்தா ஈ கேன் கோ, தள்ளிட்டு பின்னால போறாங்க. அது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக். ஓகே. அதுல நான் முதல்ல எடுத்த வண்டியில அது ஃபுல் ஸ்டேரிங் இல்லை, கொஞ்சம் ஸ்டேரிங் கம்மியா இருக்கு. ஓகே. இந்த வண்டியை நேற்று ஓட்டி பார்த்துட்டு சூப்பர், ஒண்டர்ஃபுல், பியூட்டிஃபுல் அண்ட் மார்வலஸ். இப்போ வந்து நான் வந்து 2 வண்டி கேட்டிருக்கேன், எத்தனை கேட்டுட்டேன். இன்னைக்கு வந்து என் பையன் வந்து சாரி என் பையன் இல்ல கார்த்திக், என் பையன் கார்த்திக், அவன் பையன் ஆல்ரெடி நான் வந்து கார் ஓட்டுறவங்க எப்படா சோலோ ரேஸ்ல கார் ஓட்டிருக்கேன். கார் ஓட்டி நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கேன், Fiat கார். அப்போ வந்து நாயிராது பாம்பே டே அவனது கிங்ஃபிஷர் ஓனர் வச்சிருந்தாரு. அதான் நாங்களாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க டிராக்ல ஓட்டிருக்கோம். அது ஒரு மோட்டர் பைக் வாங்கினேன், மோட்டர் பைக்ல ஓட்டுறேன், ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கினேன். அதே என் டாக்டர் அதே போல வந்து ரேலி போச்சு, ரேலி போய் செகண்ட் பிரைஸ் வாங்கிச்சு. இப்போ வந்து என் பேரை ஓட்டுறான் வண்டியை, இந்த சின்ன வண்டியில. அது கோயம்புத்தூர் போய் கத்துட்டு கார்த்திக் அவளை பெங்களூர்ல வந்து போய் கத்துட்டு அங்க போய் பிரைஸ் ஆகியிருக்கான். 2வது வந்து நம்ம சென்னையிலேயே இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் எனக்கு நான் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேன். சரி, அது லாஸ்ட்ல நவீன் கார்த்திக் பேச கேட்காதே வந்துட்டேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி டைம் ஃபார் மீ அட் 5 o'clock 5 மணிக்கு கொடுத்துட்டாங்க. சார் 6 மணிக்கு கொடுத்துட்டாங்க. சார் ரெஸ்ட் இன்னொரு பார்த்துட்டு வந்துருப்பேன். அதுல என் பேரை ஓட்டுற வண்டியை என் பேரை கத்துக்கிறான். அது அவனுக்கு இந்த கார் பிடிச்சிருக்கு. ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு ஐ டேக் திஸ் வெஹிக்கிள்ன்றான். என் டாக்டர் வந்து அது வந்து ஓலோ இது வச்சுக்கிது, ஓலோ வச்சுக்கிது, ஓலோட பிடிக்கல. என் கார் அப்ப போய் எடுத்து போய் வீட்டுல வச்சுக்கோம். ஆனா இந்த கார் ஆக்சிடென்ட் வாங்கினது வந்து தோட்டத்துக்கு போறதுக்கு வாங்கினேன். தோட்டத்துக்கு போறது வாங்கின ரோடு அங்க செய்யல சொல்லிட்டு வாங்கினேன். தோட்டத்துக்கு சூப்பரா இருந்தது, ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருந்தது, நல்லா இருந்தது. அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்ரீபெரும்புதூர் போயிட்டு அது எல்லாரையும் பார்த்துருக்கேன், ரொம்பவே இருந்தாங்க. காரை பத்தி சொன்னேன், மீட்டிங் பண்ணா பார்த்தேன். எனக்கு வந்து கார் ஓடணும். இப்பயே ஒரு 7-8 கார் புக் ஆயிடுச்சு. அது கொடுப்பாரான்னு தெரியல ராஜேஷ் சார். எப்போ அவர் டிமாண்ட் பண்ணுவாரு. டிவிஎஸ் குரூப்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கார் கொடுப்பாங்க. சார் கார் இல்ல சார், ரொம்ப டிமாண்ட் சார். எப்படி ஒரு 2 மாசம் ஆனாங்க. அவளை போன் பண்ணி ஒரு 2 வாரத்துக்கு சார் ஒருத்தருக்கு சொன்னாரு கேன்சல் ஆயிடுச்சு சார். அது பிசினஸ் ட்ரிக்ஸ். அது அதான் பண்ணுவாங்க. எங்க அப்பா ஒரு வருஷம் ஒரு கார் புது கார் எடுப்பாரு, Fiat தான் ஓட்டுவாரு, செல்ஃப் டிரைவ். இருந்த 75 வருஷமா அவரே செல்ஃப் டிரைவ் டிரைவர் இருக்கலாம். இப்ப நாங்க பசங்க இருக்காங்க, எங்க அண்ணன் பசங்க கார் டிரைவர் வச்சுக்கிறாங்க. எதுக்கு டிரைவர்? அந்த காலத்துல பெரியவங்க எவ்வளவு நாள் அந்த வயசுக்கு ஓட்டுறாங்க. அதனால 150 ஏக்கர்ஸ் எங்க பெரிய பேர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் கிட்ட வளக்கொட்டை போற இடத்துல இருக்கு, பயிர் வைக்கிறோம். இப்பயும் கசி பையன் போய் லேஅவுட் போட்டு வச்சத, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா இப்ப இருக்க பசங்க வந்து அப்பாலாம் கஷ்டப்பட்டாங்க, சின்ன கார் வாங்கி எடுத்தோடனே எங்க அண்ணன் பையன் ஒரு பெருசு கார் வாங்கி வச்சுக்கிறான். எதுக்கு? நீ முதல்ல நல்லா சம்பாடுறா, அப்பா ஓட்டுறான்னு அவன் டிரைவர் வச்சுக்கிறான். எனக்கு நீயே ஓட்டு சின்ன பையன் தானே. நானும் சார் நான் கஷ்டப்பட்டு நான் ஜாஸ்தி படிக்கல, மெட்ரிகுலேஷன்ல படிச்சேன். ஆனா வந்து சேம்பர் 5 சேம்பரு, லாரி 25 லாரி மொத்தத்தில் பார்த்தேன். நான் பயிர் வைப்பேன், டிராக்டர் ஓட்டுவேன், புல்டோசர் ஓட்டுவேன், சபரிமலைக்கு போகும்போது பஸ் ஓட்டுவேன். பஸ் சார் 3 பஸ், நான் தான் குருசாமி, 90 பேர் இட்டு போறோம். போகும்போது இந்த இந்திரா காந்தி அவங்க இறந்துட்டாங்க பெங்களூர்ல. அப்ப நினைச்சு போக முடியல. அப்ப அங்க லோக்கல் சாமி வந்து எல்லாரும் வெளியே வந்தாங்க, ஒரு 25 பேர். அவங்க நாங்க ஒரு 90 பேர் இறங்கி சாமி பாட்டு பண்ணி அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் வெளியே விட்டாங்க.
அப்புறம் அலிபேட் தர்மசாலா எல்லாம் ஃபுல்லா நானே வண்டி ஓட்டிட்டு போனேன். 3 பஸ் நல்ல டிரைவர், ஃப்ரண்ட் விட்டு பேக் நான் ஓட்டுவேன். அப்புறம் இங்கேயே லாரி ஓட்டுவேன், சாம்பல டயர் வரல லாரி ஓட்டுவேன். டிரைவர் என்ன பண்ணுவான், டெய்லி கார் லாரி ஓட்டுவான். அப்பயே அந்த பஸ்ஸை போடுவாங்க கீரை டருன்னு போடுவான். நான் எடுத்து ஓட்டுவேன், நான் ரொம்ப நாள் ஓட்டு. நான் ஒரு இங்கிருந்து அவங்க தெருவு போறது தெரிஞ்சிடும். நேக்கா போட்டு இப்படி போடும். இப்போ தான் பஸ் சத்தம் வரல. அதுபோல் டிரைவரிங் மேல மிஸ்டேக் அவ்வளோ ஒரு நேரத்துக்கு முன்னா அது போய் புஷ் போட்டா வராது. ஆக சார் சின்ன மிஸ்டேக் தான், இன்னும் 2 மிஸ்டேக் நல்லா இல்ல. வண்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார். எனக்கு இப்போ வந்து 7 வண்டி புக் ஆயிருக்கு. நீங்க எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ராஜேஷ் சொல்லி வாங்கிட்டாங்க சார். அவ்வளவுதான். இன்னும் வரும் நிஜமே ஃபண்டாஸ்டிக்கா இருக்கு. அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார். ஐ டேக் ஒயிட் கலர். இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஒயிட் கலர் வரும். எல்லா வண்டியும் எல்லாம் ஒரு 7 வண்டி வச்சிருக்கேன், எல்லாமே ஒயிட்டா இருப்பேன். எங்க நம்பர் கார் நம்பர் எல்லாமே 7777 தான் எல்லா வண்டியும். சரி சார், சார் ஒரு பெரிய கீட் வச்சிரு சார். சொல்லு சார், அதான் நான் கொடுத்துறேன். ராஜேஷ் சார் சொல்லிட்டு இந்த வாரத்தை கொடுத்துறேன். குடும்பம் தெரியல, அது ஒரு டிக்ஸ் அவரு சொல்லுவாரு. நான் அதிகமா சார் கேட்டு என்ன நீங்க யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, நம்பர் எல்லாரும் ஓட்டிட்டு போறாங்க. சார் ரொம்ப ஃபேன்டாஸ்டிக் சார். நிஜம் நாளைக்கு சார் நல்லா மூவோம். நீங்க டிமாண்ட் பண்ணி எடுத்துங்க, பிரமாதமா இருக்கும். புக்கிங் முடிஞ்சிருச்சு, புக்கிங் முடியல கூட கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி சொல்லி ஒரு டிவி ஸ்மால் பேசுங்க, சரியா போயிடும். அது பயங்கர டிமாண்ட் இருக்கு சார். நன்றி, வணக்கம் சார்.